اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ پورے سال میں جب بھی دل چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہفتے میں اس وظیفے کو 2 دن کریں گے، یعنی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دونوں دنوں میں اس وظیفے کو کریں گے، تو آپ کو بہت زیادہ فوائد و فضائل ملیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ انعامات اور معجزات سے سرفراز فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا وظیفہ خاص طور پر جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن سے منسلک ہے۔ یہ پیغام محبت اور بھائی چارے کا بہترین تحفہ ہے۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دن کرنا ہے اور اس نایاب عمل کو تھام لینا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں سے ایک صفات کا عمل شیئر کروں گی، جس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی سب سے بڑی پریشانی کو ختم فرمائے گا انشاءاللہ، اور آپ کو پورا سال دولت ملے گی، رزق اور دولت کی فراوانی ہوگی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، جو بھی قرض ہوگا بہت جلد ادا ہوگا، ہر قسم کی بندش ختم ہوگی، یہاں تک کہ جادو ٹونے کے اثرات بھی ہوں گے، یا جادو ٹونا کیا ہوگا تو وہ بھی جاتا رہے گا، یعنی اس کے اثرات ختم ہوں گے اور آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون آئے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے ذکر میں بڑا سکون ہے، اللہ کا ذکر رات کے اندھیروں میں بھی شمع روشن کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر ہمیں نیک و صالحہ بنا کر دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انتہائی آسان یہ وظیفہ جب آپ کریں گے تو اس کے معجزات اور فوائد و فضائل آپ خود دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ ہم نے تو اتنے نیک اعمال کیے بھی نہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا اور آخرت کی اتنی زیادہ نعمتوں سے کیسے نواز دیا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مقدس وظیفے کو کریں، انتہائی آسان یہ وظیفہ آپ کی دنیا اور آخرت کو بدل سکتا ہے، ہر طرح کی پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر قرض میں آپ مبتلا ہیں تو قرض ختم ہوگا، رزق اور دولت کی کمی ہے تو رزق اور دولت بے بہا آئے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکتیں ہوں گی اور رزق اور دولت کی فراوانی اور کشادگی و وسعت ہوگی۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کریں گے تو خیال رہے آپ نے باوضو حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ خواتین اپنے خاص ایام میں بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اگر آپ پاک ہیں تو آپ باوضو ہو کر اس وظیفے کو کریں، اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں تو آپ ہاتھ منہ دھو کر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن جب طلوع ہوگا، یعنی جب جمعرات کا سورج طلوع ہوگا، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا، جب آپ کا دل چاہے پورے دن میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو دن کی روشنی میں کرنا ہے، رات کے اندھیرے میں آپ نے اس وظیفے کو نہیں کرنا۔ اگر آپ رات کو کرنا چاہتے ہیں تو نماز تہجد میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن دن کو آپ نے اگر اس وظیفے کو کرنا ہے تو نماز فجر کے بعد سے لے کر نماز مغرب سے پہلے تک کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو کر کے اس وظیفے کے فوائد و فضائل سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔
वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है पंजगाना नमाज की पाबंदी। नमाज की पाबंदी के साथ साथ आपने जब इस अमल को, इस वजीफे को करना है तो आपने बावुजू हालत में करना है। बावुजू होने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ चले जाना है, यानी जहाँ पे आपने अपने खाने पीने की अशिया रखी होंगी किचन में, वहाँ पे आपने चले जाना है और आहिस्ता आहिस्ता चलना है और साथ आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ते जाना है। जिन लोगों को दरूद इब्राहिमी नहीं आता वो कोई छोटा दरूद पाक पढ़ते हुए छोटे छोटे कदमों से यानी आहिस्ता आहिस्ता अपने किचन की तरफ चले जाएं। आप 1 मर्तबा दरूद पढ़ें, आप 3 मर्तबा दरूद पढ़ें, ये आपकी अपनी मर्जी है। किचन में जाकर आपने जहाँ पे आटा रखा होगा या खाने पीने की अशिया रखी होंगी जैसा कि चीनी, नमक, मसाला जात, दालें, चने, चावल वगैरह, यानी खाने पीने की जो भी अशिया होंगी किचन में मौजूद उस वक्त, चाहे दूध हो, कुछ भी होगा, आपने दरूद पाक पढ़ने के बाद उन चीजों पर फूंक मार देनी है। यानी आपने जिस बर्तन में आटा रखा होगा उस बर्तन के ढक्कन को उठाना है, उसमें फूंक मार देनी है। आपने दूध की तरफ जाना है, दूध जिस देगची में होगा उस देगची का आपने ढक्कन उठाना है, उसमें फूंक मार देनी है। नमक, चीनी वाले डिब्बे पे फूंक मार दें और जहाँ पे आपने घर का राशन यानी दालें, चावल वगैरह रखे हैं उन डिब्बों का ढक्कन उठाकर भी आपने फूंक मारते जाना है। कहने का मकसद ये है कि 3 मर्तबा जब आपने दरूदे पाक पढ़ लेना है तो आपने तमाम चीजों पर फूंक मार देनी है, यानी अपने किचन पर दरूदे पाक पढ़ने के बाद दम कर देना है, फूंक देना है। इसके बाद आपने बाहर आ जाना है, चाहे आप किचन में बैठकर ये वजीफा पढ़ लें, चाहे आप हॉल में बैठकर पढ़ लें, चाहे आप अलग कमरे में बैठकर पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब आपने 3 मर्तबा दरूदे पाक पढ़ लेना है तो फिर आपने 100 मर्तबा अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद का विर्द करना है। जब आप 100 मर्तबा अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद पढ़ लें तो फिर आपने 33 मर्तबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। जब 33 मर्तबा सूरतुल कौसर भी पढ़ लें तो फिर आपने आखिर में 3 मर्तबा दरूदे पाक पढ़ना है। दरूद पढ़ने के बाद आपने दोबारा किचन में जाना है और जिन चीजों पर आपने शुरू में फूंक मारी थी उन्हीं चीजों पर आपने दोबारा से फूंक मार देनी है, चाहे वो आटा हो, दूध हो, नमक हो, चीनी हो, दालें हों या चावल हों, जो भी अशिया होगी उन पर आपने फूंक मार देनी है और फिर आपने अपने खाली हाथों को किचन में खड़े होकर अल्लाह के आगे उठाना है कि या अल्लाह, इस अमल को मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है, अपनी रजा में हमें राजी फरमा। मौला, तेरा जिक्र किया, तेरी पाक कलाम पढ़ी, या अल्लाह मैं तेरे आगे हाथ उठाता हूँ या उठाती हूँ, इन उठे हुए हाथों की लाज रखना। मौला, हमारे रिज़्क और दौलत में इजाफा और बरकतें अता फरमा, कर्जों से हमें निजात अता फरमा, हर तरह की परेशानी से हमें निजात अता फरमा। जो भी आपका मसला होगा, मुश्किल होगी, जो भी आपको शिकायत होगी, आपने अल्लाह के सामने रखनी है कि मौला हमारी इस शिकायत को, इस रुकावट को, इस परेशानी को खत्म फरमा। अपने लफ्जों में आपने अल्लाह से दुआ करनी है और यकीन रखना है कि इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको ऐसी बरकतें और रिज़्क अता फरमाएगा जो कभी खत्म ना होगा, परेशानियों को भी खत्म फरमाएगा, हर किस्म की मुश्किलात को दूर करेगा। आप इस अमल को, इस वजीफे को जरूर करें और अपने बावर्ची खाने की तमाम चीजों पर अल्लाह का ये नाम पढ़कर उन पर फूंक मार दें और फिर अपने घर में बरकतें देखें। घर में हर तरह की तंग दस्ती, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे और पूरा साल आपके घर में खैर बरकत ही बरकत रहेगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को आप जुमेरात वाले दिन भी करें, जुमातुल मुबारक के दिन भी करें। इसके अलावा अगर आप इस वजीफे को रोजाना करना चाहते हैं, रोजाना कर लें। हफ्ते में 2 मर्तबा करना चाहते हैं तो 2 मर्तबा कर लें।
اور اللہ کی عطائیں، اللہ کی نعمتیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔